Okay. Please mark your attendance. Ready? Now today we can start the next chapter, chapter ratio and proportion. Chapter 12, ratio and proportion. Okay? Then, നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം. First you have to read this chapter's first portion. Then you will understand what is meant by ratio. Okay? First, who will read this portion? Grace, please read first portion, introduction. Ratio and proportion. Ratio and proportion, chapter 12. കേൾക്കണില്ലേ? മ്യൂട്ടാണോ മക്കളൊക്കെ? ഓക്കെ, ഗുഡ്. വൺ സെക്കൻഡ്. വൺ സെക്കൻഡ്. ഓക്കെ, ശരിയായി. Introduction. Lesson 12. Introduction. Lesson 12. Ratio and proportion. Introduction. In our daily life, many a time we compare two quantities of the same type. For example, Avni and Shari collected flowers for scrap notebook. Avni connect 30 flowers and Sharni connect 45 flowers. So we may say that Sharni connect 45 minus 30 equal 50 flowers more than Avni. Okay, good. That is enough. Okay, Grace, please wait. Then revise. Next paragraph. റിവൈസ് ഇവിടെ ഒന്നും അല്ലായിരുന്നു, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ റിവൈസിനെ പിടിച്ച ഇടയ്ക്ക്. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് തരാം. ഓക്കെ. റീഡ്. വി ഹാവ് നോ ടൈം ടു വേസ്റ്റ്. പേജ് നമ്പർ. പിന്നെ ഇത്ര നേരം എന്തെടുക്കുമായിരുന്നു? ബുക്ക് എടുക്കാൻ പോയിട്ടല്ല, ക്ലാസ്സിൽ ഇരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ബുക്ക് എടുത്തിട്ടിരിക്കണമെന്ന് അറിയില്ല. ഓക്കെ, മുഹമ്മദ് കെ, യു ക്യാൻ റീഡ്. അതുലും ജോസിയും കൂടെ അവിടെ നിന്ന് സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവിടെ ഒന്നിച്ച് കയറിയിരിക്കുന്നത്. എനിക്ക് കാണാം. ഇങ്ങനൊന്നും കാണിച്ചാൽ എനിക്ക് മനസ്സിലാവും. മുഹമ്മദ് കെ, അൺമ്യൂട്ട് ആയില്ലേ മോനെ? വെയിറ്റ് വെയിറ്റ് വെയിറ്റ്. വെയിറ്റ്. അവിടെ പോയി മുഹമ്മദ് കെ വീഡിയോ പോലും ഓഫായിപ്പോയി. ദെൻ അവണി സന്തോഷ്, മ്യൂട്ട് ഓപ്ഷൻ പെട്ടെന്ന് വരുന്നില്ല മോളെ. വെയിറ്റ്, പ്ലീസ് വെയിറ്റ്.
ഓക്കെ ആ ഓക്കെ അല്ലേ. നെക്സ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ്. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ, സൗണ്ടൊക്കെ ക്ലിയർ ആണ്, പറഞ്ഞോളൂ. മോൾ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തേ, പിന്നെ മ്യൂട്ടായോ? Also, its height of Brazil is 150 centimeter and that of Aruni is 140 centimeter. Then we may say that the height of റീഹാൻ എവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നേ? ഏബൽ ബിനോയി ഒരു വീഡിയോ. we may say that the height of Daphne is 150 centimeter minus 140 centimeter. ക്ലിയർ അല്ല മോളെ, ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ക്ലിയർ. ഓക്കെ ലക്ഷ്മി പ്രിയ ട്രൈ. ഒരു സെക്കൻഡ്, എന്തോടോ ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല മര്യാദയ്ക്ക്. എവിടെ പോയി? ലക്ഷ്മി പ്രിയനെ കാണുന്നില്ല ഇപ്പം. ആ ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഓക്കെ. Also, if height of Rahim is 150 centimeter and that of Avni is 140 centimeter, then we may say that the height of Rahim is 150 centimeter minus 140 centimeter is equal to 10 centimeter more than Avni. This is one way of comparison by taking this difference. If we wish to compare the length of an ant and a grasshopper, taking the difference does not express the comparison. The grasshopper's length, typically 4 cm to 5 cm, is too long as compared to the ant's length, which is a few millimeters. It is the it is strong, long as compared to the ant's length, which is a few millimeter. Angel, Comparison turn on your video. Angel. Continue. Comparison will be better if we try to find that how many ants can be placed one behind the other to match the length of grasshopper. So we can say that 20 to 30 ants have the same length as a grasshopper. Consider another example. Cost of a car is 2,50,000 and that of a motorbike is 50,000. If we calculate the difference between the cost, it is 2 lakh. And if we compare by division, 2,50,000 divided by 50,000 is equal to 5 by 1. We can say that the cost of the car is 5 times the cost of the motorbike. Thus, in certain situations, comparison by division makes better sense than comparison by taking the difference. The comparison by division is the ratio. In the next section, we shall learn more about ratios. Okay, good. Then ratio and proportion. Then what is mean by ratio? Or how we can calculate ratio or find out ratio? എന്താണ് റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ?
എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടല്ലേ. എനിക്ക് നിന്നേക്കാളും എന്നിട്ട് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഹൈറ്റ്, എനിക്ക് ഇത്രയുണ്ട് ഹൈറ്റ് അല്ലേ, എൻ്റെ മസിൽ ഇത്രയുണ്ട്, എൻ്റെ മസിൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അല്ലേ. ചെറിയ കുട്ടികളായിരിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള കാര്യമാണല്ലേ. ഇവിടെ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ ഏബലിനോട് കളിക്കാൻ വരുന്ന പിള്ളേരുണ്ട്, ആൺകുട്ടിയും ഏബലും ഉണ്ട്. എപ്പോഴും അവർക്ക് എപ്പോഴും ഹൈറ്റ് കൂടിയോ, പിന്നെ പിന്നെ എത്ര സ്പീഡിലാണ് ഓടുന്നത്, എപ്പോഴും കമ്പാരിസനാണ്. ഓക്കെ, എനിക്ക് ഇത്ര ഹൈറ്റ് ഉണ്ട്, നിനക്ക് അത്ര ഹൈറ്റ് ഉള്ളൂ അല്ലേ, എൻ്റെ മസിൽ ഇത്രയുണ്ട് കണ്ടോ എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, നമ്മളെ കമ്പയർ ചെയ്യും അല്ലേ. അതുപോലെ പെൺപിള്ളേരാണ് എന്ത് ചെയ്യും, കണ്ടോ അവളുടെ വെളുപ്പല്ലേ, എനിക്ക് അത്രയും വെളുപ്പില്ല അല്ലേ അമ്മേ, നമ്മളെപ്പോഴും കമ്പയർ ചെയ്യുമല്ലേ. ഹൈറ്റ്, അമ്മേ എനിക്ക് അവളുടേതും തടിയുണ്ടോ, നമ്മളെപ്പോഴും ലൈഫിൽ അങ്ങനെയാണല്ലേ അല്ലേ. എഡ്വിൻ എന്തോ ഇങ്ങനെ ചെവിയിൽ വെച്ച് എന്തെടുത്തോണ്ടിരിക്കുമായിരുന്നു, എഡ്വിൻ എന്തോ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിങ്ങനെ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു. ഓക്കെ, ആ ചിന്തയത് തൽക്കാലം നമുക്ക് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് എഡ്വിനോട് ആരായിരുന്നു എനിക്കേട്ടാ നിന്നേക്കാളും ഹൈറ്റ് ഉണ്ട് വെയിറ്റ് ഉണ്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പിന്നെ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ വരാറുണ്ടോ? ഉണ്ടോടാ? ഇല്ലേ, കൂട്ടുകാരും ഇല്ലേ? കഷ്ടമായിപ്പോയല്ലോ. സായി കൃഷ്ണ ചിരിക്കുന്നുണ്ട്, എന്തോ കാര്യമുണ്ട്. എന്താ സായി? ആരുമില്ല കമ്പയർ ചെയ്യാനല്ലേ, കഷ്ടമായിപ്പോയി. നമ്മുടെ സനയ്ക്കോ, ഫാത്തിമ സന, ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ കളിക്കുമ്പോൾ ഒന്നും പറയല്ലേ നിന്നെക്കാളും ഹൈറ്റ് കൂടുതൽ എനിക്കാ. അല്ലാതെ എനിക്ക് കണ്ടോ ഭിത്തിയിൽ ഇത്ര ഉയരത്തിലെത്താൻ പറ്റും. ആകുമ്പോൾ പറയും അല്ലല്ലോ എനിക്കാ നിന്നേക്കാളും കൂടുതൽ ഉയരെത്താൻ പറ്റുന്നത് അല്ലേ. അതുപോലെ ഇൻ കേസ് മാർക്കിൻ്റെ കാര്യത്തിലായിരുന്നു നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യല്ലേ, അവന് ഇത്രയും അത് കൂടിയ കാര്യമല്ലേ, ഞങ്ങൾക്ക് മാർക്കിൻ്റെ വിഷയമൊന്നും ഇഷ്യൂ അല്ല അല്ലേ, ആണോ? അവന് എന്നെക്കാളും 5 മാർക്ക് കൂടുതലുണ്ട്, അടുത്ത പ്രാവശ്യം ഞാൻ അവനെ പൊട്ടിക്കും. അങ്ങനെ വല്ലതും ചിന്തിക്കാറുണ്ടോ? നിങ്ങൾ ഏത് കാര്യത്തിലാണ് കോമ്പറ്റീഷൻ വെക്കുന്നേ? ഏറ്റവും കൂടുതൽ സംസാരിക്കുക എന്ന കാര്യത്തിലാണോ? എന്ത് കാര്യത്തിലാണ് നിങ്ങൾ കോമ്പറ്റീഷൻ വെക്കുന്നേ? എഡ്വിൻ എന്താ മോനെ, മാർക്കിൻ്റെ കാര്യത്തിലാണോ? എഡ്വിൻ എന്തോ പറയുന്നുണ്ട്, നമുക്ക് കേൾക്കാവേ. ഇതിനകത്ത് ഓപ്ഷൻ തരുന്ന കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. മാർക്കിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഇച്ചിരി ഉണ്ട്, ഇച്ചിരി പോരാ. മാർക്കിൻ്റെ കാര്യത്തിലാകുമ്പോൾ നല്ലോണം വേണം, വേറൊരു കാര്യത്തിലും വേണ്ട കേട്ടോ. നല്ല പോസിറ്റീവായിട്ട്, നെഗറ്റീവായിട്ടല്ല കേട്ടോ. ഏത് കാര്യത്തെക്കുറിച്ചായാലും നമ്മൾ എങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നോ അതാണ് വരിക. എന്ത് കാര്യത്തിലും പോസിറ്റീവ് ആസ്പെക്റ്റ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, നമ്മൾ മാർക്കിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ കോമ്പറ്റീഷൻ വെക്കുന്നത് നല്ലതാണ്, പക്ഷേ അത് നെഗറ്റീവ് ആസ്പെക്റ്റിലേക്ക് പോകാൻ പാടില്ല കേട്ടോ. പോസിറ്റീവ് ആസ്പെക്റ്റിൽ തന്നെ നിൽക്കണം. ഓക്കെ, ദെൻ കമ്പാരിസൺ ആണല്ലേ. വി ക്യാൻ ടേക്ക് കമ്പാരിസൺ ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് വേസ്. ഫസ്റ്റ് വൺ ടേക്കിംഗ് ഡിഫറൻസ്, or other one is using division method. Okay, we can compare things by finding using subtraction method or division method. Here we are going to study comparison by division method. Clear? ഡിവിഷൻ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ച് കമ്പാരിസൺ ചെയ്യാൻ പോവാം നമ്മൾ. സബ്സ്ട്രാക്ഷൻ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ച് കമ്പാരിസൺ ചെയ്യാം. ലൈക്ക് വൈസ് we can find the ratio by using division method is also. Okay, here we are going to study the comparison by division method. Noka, the comparison by division is ratio. You can underline that word. The comparison by division is ratio. Okay, the comparison by division is ratio. Angel, what happened? Then next, Rihan, read 12.2 ratio. Rihan, unmute തരാം. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തേ മോനെ. ഓക്കെ, കണ്ടിന്യൂ. റേഷ്യോ. Consider the following. Isha's weight is 25 kilogram and her father weight is 75 kilogram. How many times father's weight is of Isha's weight? It is 3 times. Cost of a pen
rupees is 10 and a pencil is rupees 2. How many times the cost of a pen that of a pencil? Ob- obviously it is 5 times. Obviously, it is 5 times. Ah. In the above example, we compared the two quantities in term of how many times. This comparison is known as the ratio. We denote ratio using symbol. Consider the Wait there. നോക്കാം. Here we are comparing this how many times, എത്ര മാത്രം, ഒന്നിനെ അപേക്ഷിച്ച് എത്ര മാത്രം, അല്ലേ? ഞാൻ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം കുടിച്ചു, ഞാൻ മറ്റുള്ള എന്ത് ചെയ്തു, 2 ഗ്ലാസ് വെള്ളം കുടിച്ചു. അപ്പം നീ ഒന്നേ കുടിച്ചുള്ളൂ, ഞാൻ 2 ഗ്ലാസ് കുടിച്ചു, അല്ലേ? കമ്പാരിസൺ ഹൗ മെനി ടൈംസ്, അതാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഹൗ മെനി ടൈംസ് ആണ് കമ്പാരിസൺ. ഇങ്ങനെ ദിസ് കമ്പാരിസൺ ഈസ് നോൺ ആസ് റേഷ്യോ. ഒരു കാര്യം തന്ന് അതിനേക്കാൾ എത്ര, ഹൗ മെനി ടൈംസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഹയർ ഓർ ലെസ് ദാൻ ദാറ്റ് വൺ. ഓക്കെ, ഹൗ മെനി ടൈംസ് എന്നതിൻ്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് റേഷ്യോ. ഓക്കെ, നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റേഷ്യോ എന്ന് തന്നാൽ ആ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഹൗ മെനി ടൈംസ് എന്നതിൻ്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്ന പോർഷനാണ്. ക്ലിയർ? വി ഡിനോട്ട് റേഷ്യോ യൂസിങ് സിമ്പൽ. 2 കുത്ത് കണ്ടില്ലേ? ഓക്കെ, എന്താണ് ടുഡേസ് റേഷ്യോ, അല്ലേ? റേഷ്യോ. അപ്പോൾ വി ക്യാൻ യൂസ് വിച്ച് സിമ്പൽ ഫോർ റേഷ്യോ? സോറി. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് സിമ്പൽ റേഷ്യോ. ഓക്കെ, 2 ഡോട്ട് വരുന്ന സംഭവമാണ് റേഷ്യോ. That is the symbol. When we see this symbol, we can read this as ratio. Then next, cost of a pen is rupees 10. Okay, then Isha's weight is 25 kg and her father weight is 75. That means, എന്താണ് കുട്ടിയുടെ പേര്? ഇഷാസ് അല്ലേ? ISHA. ഇഷാസ് വെയിറ്റ് എത്രയാണ്? എത്രയാണോ? W. ഇഷാസ് വെയിറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഹൗ മെനി? 25 അല്ലേ? 25. Then her father's weight is 75. എത്രയാണ് ഫാദറിൻ്റെ വെയിറ്റ്? എത്രയാണോ? ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു 75 അല്ലേ? 75. Okay. Then how can we find how many times the Isha's father's weight is more than Isha's weight? അല്ലേ? Okay. How we can find this? First, Muhammad K, listen here.
മുഹമ്മദ് കെ, ലിസൺ ഹിയർ. അവിടെ ഇവിടെ നോക്കിയിട്ടിരുന്ന പിന്നെ ക്ലാസ്സിൽ പറയുന്നത് മനസ്സിലാവുമോ? ഇത് നമ്മൾ സാധാരണ പഠിക്കുന്ന A+B അല്ല എന്താ പറയുക 1, 2 കൂട്ടലല്ല ഇത് കുറച്ചൊരു കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട്. അത് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞ ശേഷം മാത്രമേ പ്രോബ്ലത്തിൽ വന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവത്തുള്ളൂ. ഓക്കെ, ഇത് NCERT സിലബസ് ആണ്. അതിനാകുമ്പോൾ അതിൻ്റെതായ കുറച്ച് പ്രത്യേകതകളുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ ഒരു കാര്യത്തിൽ നിന്നും അതിൻ്റെ മെയിൻ കണ്ടൻറ്റിലേക്ക് വരണമെങ്കിൽ അതിന് കുറച്ച് ഇരിക്കുക, അല്ലാണ്ട് എടുത്ത ഉടനെ ഡിവിഷനും മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനും ചെയ്യലല്ല. Okay, so here Isha's weight is 25 and his father's weight is 75. Then we know 75 is greater than 25. But how many? അല്ലെങ്കിൽ how much? എത്രത്തോളം കൂടുതലുണ്ട്? എത്രത്തോളം കൂടുതലുണ്ട്? Now we can find the okay, we can find the difference first by subtraction method and then by division method. Here we are using division method. That is ratio. Okay, we are finding the difference by division method, that is ratio. So we can write like this. എന്താണ്? ബിഗ് നമ്പറിനെ ആദ്യം എഴുതുക. ഓക്കെ, ഈസ് ഈക്വൽ ടു 75 ഡിവൈഡഡ് ബൈ എന്താണ് നമ്മളുടെ 25. ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് ചെയ്യണം? 75നെ 25 ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം. സിമ്പിൾ ഡിവിഷൻ അല്ലേ, ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? സിമ്പിൾ ഡിവിഷൻ ഒന്ന് വേഗം ചെയ്തേ. Okay, answer is 3. Please wait. Okay. Okay, 75 divided by 25. So, how can we divide it? Multiplication for 25 in the multiplication table. Do you know the multiplication table of 25? Do you know multiplication table of 25? Then do it. This is very simple, അല്ലേ? ഏബൽ ബിനോയ് ഡോണ്ട് ലൈക്ക് ഇപ്പോൾ ഞാൻ എല്ലാവർക്കും ഇതിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലാണ് ഡിസൈഡ് ചെയ്തിട്ടിട്ടാണ്. ഒരാളും ചെയ്യാൻ പാടില്ല കേട്ടോ. നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും തൊട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് സ്ക്രീനിൽ വരും. 75 divided by 25. That is first. Okay. So we can write 75 divided by 25. Both have 5s there, alle? Both have 5s there. So we can first use the multiplication table of 5. Okay?
എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഇവിടെ ഇത് സിമ്പിൾ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആ മെത്തേഡ് എടുത്താൽ 5 ഉപയോഗിച്ച് വേണം ചെയ്യാം. ആദ്യം സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യണം. 5 5s are 25 അല്ലേ? 5 5s are 25. Then how many times there 5 in 75? 7ൽ 5 1 ടൈം ആണല്ലേ, ബാക്കി 2 ബാക്കിയില്ലേ? അപ്പോൾ ഇവിടെ 20 വന്നു, 25 വന്നു. അപ്പോൾ 5 5s are 25, 15 വന്നു. ക്ലിയർ ആയല്ലോ? ഇനി വി നോ 1 into 5 is 5 and 3 into 5 is 15. കിട്ടിയോ? മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ടേബിൾ തന്നെ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതാണ്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് മീൻസ് ആൻസർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 3/1. ആൻസർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 3/1. ക്ലിയർ? ഓക്കെ, ആൻസർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 3/1. We can do in another way also. D5. So 3 into 25 is equal to 2 into 25 is equal to എത്രയാണ്? 75 അല്ലേ? Then 75 minus 75 0. So we got the answer 3. Okay, but we know here 25 25 എത്ര വേണ്ടോ? ഒരു തവണയുണ്ടല്ലേ. അപ്പോൾ റേഷ്യോ എഴുതുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് എന്ത് വേണം? ന്യൂമറേറ്ററും വേണം, ഡിനോമിനേറ്ററും വേണം. ന്യൂമറേറ്ററും വേണം, ഡിനോമിനേറ്ററും വേണം. സോ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ദ ആൻസർ. $75 divided by 25 is equal to 3/1. Clear? 3/1. Ratio is equal to 3:1. Is to 1. Answer is 3:1. Ratio എഴുതുമ്പോൾ we need numerator and denominator also. We can മുഹമ്മദ് കെ എവിടെടാ? റുവൈസ് ഉണ്ട്, എഡ്വിൻ ഉണ്ട്. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തേ. മോനെ ഇപ്പം മിസ്സിൻ്റെ മൊബൈലിൽ നിന്ന് സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പം മോനെ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാനാവൂല കേട്ടോ. ഓക്കെ, മുഹമ്മദ് കെയ്ക്ക് എന്താണ് ഡൗട്ട്? എവിടെയാണ് മുഹമ്മദ് കെ?
Please raise your hand, Muhammad K. Yes. പറ പിന്നെ പോയോ? അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യേ. ക്യാൻ യു ഡു? മുഹമ്മദ് കെ, ക്യാൻ യു അൺമ്യൂട്ട്? വാട്ട്സ് യുവർ ഡൗട്ട്? മിസ് അതില് 3/1 മിസ് ആൻസർ കിട്ടിയിട്ടില്ല മിസ്. കിട്ടി. അത് എങ്ങനെയാ കിട്ടിയെന്ന് മനസ്സിലായിട്ടില്ല. അതിനെ 75-നെ 25 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ആൻസർ കിട്ടും. 70 we want to divide 75 divided by 20. That means 75ൽ there are 3 25s there. 25, 50, 75. ഓക്കെ, ഡിവിഷൻ വി യൂസ്ഡ് ഡിവിഷൻ മെത്തേഡ്. ഓക്കെ, ആ ഡിവിഷൻ മെത്തേഡ് എങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്ത് കാണിക്കുക ചെയ്തത്. ഓക്കെ, നോർമൽ ഡിവിഷൻ മെത്തേഡാണ്. അത് നിങ്ങൾ സ്ക്രീനിൽ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ എൻ്റെ മൊബൈലിൽ ലിങ്കിൽ കയറി അതിനകത്തൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്തത്. അല്ലാതെ നോർമൽ രീതിയിൽ നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ടറിലൂടെ ഡിവിഷൻ മെത്തേഡ് പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഒത്തിരി സമയം എടുക്കും, ഇതിൽ ഇരട്ടി സമയം പോവും. അത് സിമ്പിൾ കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവില്ല. 75 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 25 അല്ലേ? 25ൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലെങ്കിൽ നോർമൽ രീതിയിൽ 75നെ 25 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ആൻസർ ഈസ് 3. So we can say that you can see at the page number 245. Okay, ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് എന്ത് കാര്യം കിട്ടിയാലും we can compare by it by using division method. So you have to study how to divide numbers. ഓക്കെ, 6ാം ക്ലാസ്സിൽ കയറിയിട്ട് ഇനി ഡിവിഷൻ പഠിപ്പിക്കാൻ ആവില്ല. നിങ്ങൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സുകളിലെ പഠിക്കേണ്ടതാണ് ഡിവിഷൻ മെത്തേഡ്. 1ാം ക്ലാസ് മുതലേ തന്നെ തുടങ്ങുന്നുണ്ട് ഡിവിഷൻ മെത്തേഡ് അല്ലേ? 2ലും 3ലും 4ലും എല്ലാം ഉണ്ട് ഡിവിഷൻ. അപ്പം 75നെ 25 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പം 3:1 എന്ന റേഷ്യോ കിട്ടും നമ്മൾക്ക്. എപ്പോഴും ന്യൂമറേറ്റർ ഫസ്റ്റ് വരുന്നു, ഡിനോമിനേറ്റർ സെക്കൻഡായിട്ട് വരുന്നു. മാറിപ്പോകാൻ പാടില്ല. ഇറ്റ് ഹാസ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ ഇമ്പോർട്ടൻസ്. ഓക്കെ, മാറിപ്പോകാൻ പാടില്ല. നെക്സ്റ്റ് അതുപോലെ തന്നെ റേഷ്യോ ഓഫ് ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് എ പെൻ ടു ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് എ പെൻസിൽ. ഹൗ വി ക്യാൻ ഡു ഇറ്റ്? The ratio of the cost of a pen to the cost of a pencil. ഇനിയിപ്പം മിസ് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ലിങ്ക് ഷെയർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇനി മിസ്സിൻ്റെ ഇത് ഓൺ ചെയ്ത് പിന്നെയും കയറണം. Okay, answer is ഒരുപാട് സമയം പോകുന്ന പണിയാ മക്കളെ ഇത്. ഇങ്ങനെ പോയി നമ്മുടെ ക്ലാസ് ഒന്നും എവിടെ എത്തില്ല. ഓക്കെ, ലീവ് ഇറ്റ്. ഓക്കെ, ദെൻ 10 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2, അതായത് 10നെ 2 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ആൻസർ 5 കിട്ടും അല്ലേ? നമുക്ക് 2ൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ടേബിൾ അറിയാം. 1 to 2, 2 to 4, 3 to 6 അല്ലേ?
പിന്നെ 4 2s are 8, 5 2s are 10. So 5 into 2 is equal to 10. So ratio here is 5 and 2 ഒരു പ്രാവശ്യമാണല്ലോ ഉള്ളത്. So 5:1. Clear? Then in a class there are 20 boys and 40 girls. What is the ratio of the number of boys to only 1 minute left for us? In a class there are 20 boys and 40 girls. What is the ratio of the number of boys to the girls to the number of girls? How can you find that answer? How can you find that answer? How can you find that answer? First step is number of boys. Second step, number of girls. Then ratio of the boys to girls. Okay, that is equal to മൊത്തം എത്ര ഉണ്ട്? There are 60 students അല്ലേ? There are 60